नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। वर्तमान भारत नवसृजन कला और संस्कृति माध्यम विश्वर कोण अनुकोण पहुंची पारिछि कहिले प्रधानमंत्री। मुंबई रे प्रथम वेब्स सम्मेलनी 2025 कले उद्घाटन। आज आंतर्जातिक श्रमिक दिवस। प्रवासी श्रमिकों पई राज्य सरकार खूब शीघ्र स्वतंत्र नीति आनिबे कहिले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर में श्रमिक मानू बंटन कले सहायता राशि। पुरी रथयात्रार सुपरिचालना पई अनुष्ठित होला समन्वय कमिटी बैठक एवं भितरकनिका जातीय उद्यान आजिठारु पर्यटकों पई बंद। एथर संपूर्ण संवाद। भारत सॉफ्ट पावर क्षेत्र में विश्व में अनन्य परिचय सृष्टि करिछि। वर्तमान क्रिएट इन इंडिया सहित क्रिएट इन वर्ल्ड रो समय आसीछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। मुंबईर जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर रे आज प्रथम विश्व दृश्य श्राव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलनी वेब्स 2025 उद्घाटन करी प्रधानमंत्री कहिसंती वेब्स एक संक्षिप्त शब्द नुहे बरं यह संस्कृति सृजनशीलता एवं सार्वजनीन संजोगर एक लहरी। वर्तमान नवसृजन विषय वस्तु एवं संस्कृति माध्यम नारंगी अर्थनीतिर उदय होइछि। यह माध्यम भारतर कला संस्कृति एवं सिनेमा विश्वर कोण अनुकोण पहुंची पारुछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। यही समय है, सही समय। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। इस खजाने को दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री कहिसंती वेब्स एक विश्वस्तरीय प्लाटफर्म। यह कलाकार एवं स्रष्टांक नूतन चिंताधारा को प्रोत्साहित करिवो। 100 अधिक देशर कलाकार नवसृजनकारी निवेशक एवं नीति निर्धारक माने गोटे स्थान रे एकाठी होइथिबारु एही सम्मेलनी सारा विश्वर दृष्टि आकर्षण करुछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र आए। वेव्स ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। देश आज चलचित्र निर्माण, डिजिटल विषय वस्तु, गेमिंग, फैशन, संगीत एवं लाइव कनसर्ट क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय हब भाव में उभा होउछि बोली श्री मोदी कहिसंती। सूचना अनुसार वेब्स सम्मेलनी आसंता 4 तारिख पर्यंत चलिबो। एथिरे विभिन्न अधिवेशन प्रदर्शनी सह कला संगीत नवसृजन माध्यम देशर ऐतिह्य और विश्व एकतार प्रदर्शन कराजिबो। राष्ट्रर समृद्धि और सामग्रिक विकास रे श्रमिकों श्रमनिष्ठा और प्रतिबद्धता को सम्मान जणाई आज आंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालन करा जाउछि। राष्ट्र निर्माण रे सेमानक भूमिका को गुरुत्व देवा होछि आज दिवस पालनर मुख्य उद्देश्य। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज श्रमिक दिवस अवसर में भुवनेश्वर स्थित OUAT कृषि शिक्षा सदन में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में जोग देइछन्ति। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिसंती सरकार खूब शीघ्र प्रवासी श्रमिकों समस्यार समाधान पई स्वतंत्र नीति आनिबे। मुख्यमंत्री कहिसंती प्रवासी श्रमिकों चिन्हट एवं पंजीकरण पई सरकार टास्क फोर्स गठन करिसंती। श्रमिक मानक सेमानक दक्षता अनुसार कर्म नियुक्ति दियाजिबो। एही अवसर में मुख्यमंत्री विभिन्न कल्याण बोर्ड रे पंजीकृत थिबा श्रमिक मानक 50 कोटी ऊर्ध्व टंकार सहायता राशि बंटन करिसंती। एहा सह ओडिशा श्रमिक साथी मोबाइल आप रो लोकार्पण एवं भुवनेश्वर डुमुडुमा और कल्पना ठारे 2टी श्रमिक प्रतीक्षा केन्द्र रो शुभारंभ करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती एही अवसर रे श्रमिक निर्माण कल्याण बोर्ड रो विभिन्न सेवा को आपण मानकर हाथ पाहांतारे पहुंचाइबा निमंते एक जुगांतकारी पदक्षेप ओडिशा श्रमिक साथी मोबाइल आप या आज शुभारंभ आम करले। एहा द्वारा सहजरे एवं सुविधारे घरे बसिकरी आपण माने विभिन्न सेवा आपण माने पाई परिबे। मु आशा करिबी आपण माने ए बाबद रे अधिक सचेतन हेबे एवं ऑनलाइन माध्यम रे पंजीकृत होई परिबे। नवीकरण सहायता निमंते मध्य आपण माने आवेदन करिबे एवं निश्चित भाव में यह द्वारा आप सहायता पाई परिबे।
ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି, ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 200ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚଳାଚଳ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ, ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସହରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରଥ ଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଠ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କରତି ସେବକମାନେ ତୁମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫାଶୀ କାଠ ଚିରଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 3 ରଥ ପାଇଁ 3ଟି ତୁମ୍ଭ କଟାଯାଇଥିବା ବେଳେ 42ଟି ଚକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମ୍ଭର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଥ ଖଳାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା, ଭୋଇ ଓ କରତି ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ 14 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ନେଇ 17 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ତଥା ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂଦେଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଓ ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ 698 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1,37,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ସୁପର କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2025ର ଟାଇଟଲ ହାସଲ ପାଇଁ ଏଫ୍ସି ଗୋଆ ଏବଂ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏଫ୍ସି ଗୋଆ 3-1 ଗୋଲରେ ମୋହନ ବାଗାନ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି 1-0 ଗୋଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ଏଫ୍ସିକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନବସୃଜନ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଥମ ୱେବ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିବେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କଲେ ସହାୟତା ରାଶି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଏବଂ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ସମୟରେ।